한국은 단순히 무기를 파는 것이 아니다. 전 세계를 향해 한국이라는 국가의 가치를 파는 것이다. 한국이 개발한 방산 무기가 세계를 휩쓸고 있습니다. 6.25라는 비극적인 전쟁 이후 잿더미가 된 폐허의 땅에서 불과 74년 만에 최첨단 무기들의 시장 점유율에서 무려 1위를 달성하고 있는 한국인데요. 지난 20일 영국 군사정보 매체 제인스는 국내 방산 빅4 기업의 주력 수출 품목인 K9 저주포, K2 전차, FA-50, 천궁 지대공 미사일이 2032년 내로 세계 시장 점유율 1, 2위를 차지할 것이라는 전망을 내놓기도 했습니다. 이러한 소식은 비단 한국뿐만 아니라 해외에서도 크게 화제가 되고 있는데요. 최근 해외 군사 매체 워그래픽은 한국은 글로벌 파워 밸런스를 어떻게 변화시키고 있는가라는 제목으로 23분간의 특집 보도 영상을 게재하였습니다. 진행자인 사이먼 휘슬러는 한국의 무기 수출은 단순히 금전적 이득을 얻는 것으로 끝나는 것이 아니라 한국이라는 나라가 동북안의 영향력을 넘어 세계의 안보 위협 속에서 힘의 균형을 조율할 수 있는 초강국으로 성장하는 계기가 된다는 분석을 하였습니다. 한번 보시죠. So in today's episode of Warographics, we're going to take a deep dive into the changing nature of South Korea, its growing role as a leader among the world's regional powers, its increasing military strength and prowess, and its potential to be the linchpin that brings NATO, the United States, and the nations of the Pacific Rim into perfect harmony. Now, when you think of South Korea, unless you've really kept up to date on your foreign policy, there's one term you might not have thought of. And that's arms dealer. South Korea aims to be in the top 4 global arms suppliers in the next few years, alongside Russia, France, and the United States. Worth $13.7 billion for Poland, which in its own right has become the fastest expanding military power in all of Europe. Add to that a highly lucrative deal to sell fighter planes to Malaysia, a massive purchase of infantry fighting vehicles by Australia, and a pending deal to provide comprehensive air defense support for Saudi Arabia, on top of what South Korea already sells in the average year. It's become clear in recent years that South Korea's ambitions extend far past its current manufacturing capabilities. In July of 2022, South Korea performed its first test flight of the KF-21 Boramae, a joint venture with Indonesia that will provide an advanced, stealthy, fourth-generation fighter that should be in production by 2026. Like its current projects, the KF-21 will be a far more affordable option than what's available from, say, the United States in the form of the F-35 Lightning II, while providing all the wartime capability that most nations could ever want. On the high seas, South Korea is making strides in advanced destroyer and frigate technology and contemplating the production of nuclear-powered submarines. Equally major is South Korea's exploration toward building strategic military transport aircraft, possibly with the capacity to serve as a drone-carrying mothership. Taken together, these new developments suggest that South Korea's current defense posture isn't meant to be a short-term deterrent or a political flight of fancy. It's an effort to establish a new status quo. These are all some really impressive feats, and they do represent a major shift in not just South Korea's defense posture. South Korea is very, very good at manufacturing, with many of the nation's manufacturers doing double duty in the civilian and military sectors. Take, for example, Hyundai, who make everything from modest four-door sedans to the K1A1 main battle tank. That's given South Korea an exceptional ability to deliver heavy weapons to partner nations quickly. In Poland, the first batch of 10 K2 tanks and 24 K9 self-propelled howitzers arrived just 4 months after Poland finalized its purchase with South Korea, and it got its first FA-50 fighter aircraft after just 10 months. That is a very rare feat among global arms suppliers. Just take Germany, who finalized a contract to deliver 44 Leopard tanks to Hungary in 2018, but only delivered the first unit in August of 2023. But this ability to produce mass amounts of weaponry on short notice isn't just good for exports. Those South Korean production lines are producing South Korean weapons, ones that South Korea's own military is adept at using. In advance of a hypothetical attack, either by North Korea against the South or by China against Taiwan, in fact, South Korea appears to be highly confident in its ability to rapidly produce its own new hardware, as evidenced by the fact that the South Korean government will frequently postpone its own weapons orders so that the manufacturing industry can build more products for export. The South Korean military is already quite robust. It's got well over 1,000 modern main battle tanks, over 10,000 armored cars, several thousand self-propelled howitzers, robust air defense capabilities, including 8 Patriot missile batteries, several hundred 4th and 5th generation fighter jets, and a sophisticated fleet that's well on its way to becoming a true blue water navy. The country's policy of mandatory military service ensures that it can leverage several million reservists, and from a cultural perspective, large swaths of South Korea's population are more than willing to fight in defense of their own sovereignty. Resiliency for South Korea to import its own military hardware from foreign factories if South Korea's own plants were ever destroyed or damaged in a major war.
And just look at the partners South Korea is attracting. Poland has sought to vastly scale up its independent military capabilities threatened by Russian expansionism in Ukraine. Saudi Arabia is looking to become a major military player in the Middle East. Finland, Romania, the Baltic states, and other Eastern European nations are looking to South Korea for relatively cheap equipment that can arrive fast. Australia, like South Korea itself, is increasingly realizing it'll need to provide a counterweight against China in the region. These are all nations with strong mutual relations with the United States, South Korea's main military partner, and they're all nations who, like South Korea, have realized that they need to take their defense into their own hands. And its military-industrial contracts with not just Australia, but India, Vietnam, and Indonesia bring together several other nations that aren't necessarily partial to the idea of Chinese dominance in the Far East. Thus, South Korea has made itself into an indispensable intermediary, a position further strengthened by its geographical location and prodigious manufacturing capacity. The ultimate goal? To serve as a counterweight to China. South Korea has been keeping up thus far. Since 2022, the nation has launched its first indigenously produced space rocket, completed test flights of the Boramae aircraft, announced several new arms production initiatives, completed several multi-billion-dollar deals, and greatly expanded its foreign clientele. That's an incredible rate of progress, and it's entirely fair to be impressed, as defense experts around the world have been. Much more fundamental sense, the fact that South Korea can do any of this is a shrewd reaction to a shifting global balance. A few more years under these conditions, working at the pace that they have been, and it seems entirely likely that South Korea can become a global defense powerhouse for decades to come. Despite the potential for failure, we've got to emphasize just how remarkable South Korea's recent moves have been. It is highly uncommon for a nation in South Korea's position, living under the umbrella of a global superpower's protection, to seize the initiative in this way. And so far the gamble's paying off. South Korea's industrial capacity, its unique history and perspective, its geographical and geopolitical position all mean that it can be a pivotal influence in the decades to come. Now we'll sit back and watch the dominoes fall as the world adjusts to a new major player that it didn't see coming. 수총환자로도 생산하지 못했던 전세계 최빈국에서 불과 74년 만에 글로벌 파워 밸런스를 조율하는 초강국으로 성장하기까지는 그야말로 기적이라는 말로도 부족할 만큼 많은 우여곡절이 있었습니다. 특히 1950년에 일어난 6.25 전쟁은 한국 경제에 심각한 타격을 주었는데요. 도로, 철도 등 물류 교통시설 대부분이 파괴되었고 제조업도 생산시설의 70% 이상이 파괴될 정도였습니다. 당시 대한민국의 1인당 국민소득은 $50에 불과해 미국의 식량 원조를 받는 원조 국가였었는데요. 외신들은 한국 전쟁 후 한국의 경제는 자주 성장을 할 수 있는 가능성을 사실상 전부 잃었다라고 비관하였습니다. 그러나 위기를 기회로 바꾸는 DNA를 갖추고 있는 한국인들은 전쟁의 폐허를 딛고 G20의 중심 국가로 우뚝 섰으며 현재는 최첨단 기술의 집약체인 방산무기 수출 강대국으로 성장하였습니다. 그렇다면 현재 방산 수출 증가율 전세계 1위를 기록하고 있을 만큼 뜨거운 관심을 받고 있는 한국산 무기들이 왜 이토록 해외에서 극찬을 받고 있는지, 또 그 한국산 무기들이 앞으로도 다른 대안이 없는 최적의 무기가 될 수밖에 없는 숨겨진 이유에 대해서 한번 살펴보겠습니다. 레스크리 국가를 지키고 싶다면 이제는 한국과 손을 잡아야 한다. 유럽의 긴박한 안보 변화 속에 나토 최전선 동유럽 국가들의 군비 증강이 빠른 속도로 이루어지고 있습니다. 특히 최근 폴란드, 에스토니아, 노르웨이, 핀란드 등에 이어 루마니아까지 한국산 무기 구매국으로 이름을 올리며 K-웨폰 구축망을 형성했는데요. 지난 22일 개최된 흑해 지역 최대 방산전시회인 루마니아 BSDA 방산전시회에서도 한국의 동유럽 내 입지가 한층 더 강화되었음을 느낄 수 있었습니다. 24일까지 진행되는 이번 BSDA 전시회는 올해로 9년째를 맞이하여 400여 개의 전세계 최고의 방산업체들이 자사의 최고 전략 무기들을 선보이고 있는데요. 올해 한화, 현대로템, LIG 넥스원 등 국내 유수의 방산업체들이 역사상 처음으로 BSDA 전시회에 참가하였으며 규모와 중요성에서 타국들을 압도하며 루마니아 최대 군사 파트너가 되었음을 시사하였습니다. 특히 한화 에어로스페이스는 전시장 한가운데에 자체 개발의 호주 육군에게 공급하기로 한 레드백 보병전투 장갑차의 실물을 전시하였고, 이미 루마니아에 수출이 확정된 K9 자주포와 K10 탄약 운반차 등 자주포 패키지를 포함해 폴란드에 수출된 천무와 각종 로켓 포탄 등을 전시하였습니다. 또한 현대로템 역시 참가하여 대규모 부스 시설과 함께 플래티넘 스폰서를 배정받았는데 400여 개의 기업 중 현대로템만이 유일하였습니다. 한국 업체들은
등 총 12개의 업체들이 참가해 다른 아시아 국가, 중국, 대만, 일본과는 비교할 수 없을 정도로 막대한 규모의 업체가 참가하였고, 이는 전 세계 업체로 넓혀 보았을 때에도 미국, 독일, 프랑스 다음으로 많은 네 번째였습니다. 한국과 루마니아의 상호 군사협력이 얼마나 진심인지를 알 수 있는 부분이죠. 실제로 폴란드 방산 전시회에서도 한국 기업들이 역대급 규모로 참여해 다수의 파트너십과 MOU를 체결하였는데, 이것이 총 40조 원의 한풀 방산 계약으로 이어지는데 밑거름이 되었습니다. 루마니아 방산 전시회 플래티넘 스폰서인 현대로템은 자사의 주력 전차인 K2 전차 수주에 총력을 다하고 있습니다. 최근 K2 전차는 루마니아에서 진행된 실전 기동 사격 테스트를 수행하였고, 현지 군 관계자들과 미디어 종사자들에 의해 극찬을 받기도 했습니다. 루마니아 매체 프로파트리아에서는 많은 사진과 함께 다음과 같은 기사를 작성하였습니다. K2 탱크 블랙팬서 레인지에서 테스트. 이번 주 루마니아 훈련소에서는 현대로템이 개발한 주력 전차 K2 블랙팬서로 시범 사격이 진행되었습니다. 이 전차는 모듈 복합 장갑과 ERA 블록을 모두 사용합니다. 120mm L5를 장착한 블랙팬서 탱크는 적극적인 보호 시스템과 대처 시스템, MBC 보호 시스템도 갖추고 있습니다. 라고 했습니다. 이에 루마니아 네티즌들은 드디어 우리도 막강한 최신 전차가 생겼다면서 행복했는데요. 최소 300대를 루마니아가 구매해야 합니다. 최소 300대요. 그리고 관련 파생 제품들도 함께 사야 하죠. 루마니아 정치인들이 신속하고 긴급하게 이 결정을 내리도록 해야 합니다. 또한 저는 K2 그리고 보병전투 차량도 함께 루마니아가 도입할 수 있다면 해야 한다고 생각합니다. K2 전차는 세계 최고의 전차 중 하나로 에이브람스 M1A2, SAP V3와 레오파르트 2A7과 함께 세계 3대 전차입니다. 그중 K2 블랙팬서는 루마니아 지형에 가장 적합합니다. 사실 K2는 레오파르트 2A7보다 더 낫습니다. 여기에 노르웨이가 확인한 출처가 있습니다. 드디어 우리도 새로운 전차를 사게 되네요. 이 전차는 드론에 좋아요. 라고 했죠. 실제로 매체가 공개한 사진에서는 대항 목표물을 둔 상태로 K2가 사격하는 장면들이 눈에 띄었는데, 사격 당시 마치 포신에서 레이저가 발사되는 장면들이 연출되어 놀라움을 자아내었습니다. 루마니아 사격장에서 진행된 K2 전차의 사격 실력은 백발백중으로 이는 김태훈 기자의 발언을 통해서도 알 수 있었는데요. 그동안 유럽 각국의 훈련장에서 진행된 K2 전차의 실사격과 기동성에 대해 취재한 내용들이었습니다. 그가 취재한 바에 따르면 우리 군이 사용하고 있는 승진 사격장의 최대 사거리는 1.7km로 표적 역시 고점 표적이었으나, 노르웨이 사격장에서 진행된 테스트는 사거리 2.7km에 표적마저 4분의 1로 축소된 회전 표적이었습니다. 이 자리에서 K2 전차는 5발 중 3발을 명중시켰고 레오파르트도 3발만 명중시켰습니다. 특히 일정 거리를 육상거리처럼 빠르게 가서 먼저 도달하면 승리하는 기동력 테스트의 석표는 시작과 동시에 현대로템 운전수가 작심하고 풀악셀을 밟았고 1.5m 쌓인 설원 위를 엄청난 속도로 달려 레오를 크게 앞지를 수 있었다고 합니다. 일단 무조건 이기고 봐야 하는 한국인들, 레오가 너무 뒤처지자 포탑을 뒤로 돌리며 레오의 위치를 확인했던 여유만만 레전드 영상이 이렇게 만들어지게 된 것이죠. 또한 김 기자에 따르면 노르웨이 육군 측은 너무 빠른 속도에 전차 전복 사고가 있을까 우려되어 오히려 속도를 줄여서 주행해달라고 요청했다고 합니다. 또한 나토 연합훈련으로 M1, 레오, 르클레르, 챌린저 등 서방 세계 3세대 전차가 모두 출동한 드래곤 24 폴란드 훈련에서는 K2 전차가 처음으로 참가하였는데, 당시 사격은 노르웨이 때보다 더 먼 4km 밖의 표적물을 맞춰야 했고 K2 전차는 90% 이상의 명중률을 기록하였습니다. K2 전차의 재원상 사거리보다 훨씬 더 먼 거리를 높은 정확도로 맞춘 것이죠. 타국 전차들의 정확한 명중률은 알려지지 않았으나 그 가운데 K2의 명중률이 가장 높다고 김 기자는 전하였고, 이는 폴란드 군사 매체 디펜스 입사 기자들에 의해서도 알 수 있었습니다. 또한 드래곤 입사 훈련에서는 수킬로미터의 경사 기동로를 올라가야 하는 상황에서 K2는 한 번에 완주에 성공했으나 다른 전차는 모두 실패하였으며, 심지어 올라가다가 멈춘 후에 다시 올라가는 고개까지 선보였다고 합니다. 만약 차량의 힘이 부족하면 뒤로 밀려서 내려갈 수도 있는 상황이었는데, K2의 훌륭한 추력대 중량비와 기동력을 알 수 있는 부분이었죠. K2 성능을 직접 확인한 후에 나토의 각 군인들은 웅성웅성 대기까지 했다고 합니다. 이처럼 K2 전차의 여러 이점 중 특히 사격 능력과 기동력은 전 세계 모든 전차들 중에 가장 뛰어난 것이 증명되고 있는데요. 특히 전차의 시초라고 할 수 있는 유럽산 전차들보다도 더욱 뛰어난 성능을 발휘하는데 국뽕을 빼고도 놀라움을 금할 수 없습니다. 이러한 성능은 실제 유럽 현지에서 운영 중인 폴란드에서도 익히 알 수 있는 부분이죠. K2 ma najlepszy system kierowania ogniem i ogólnie najlepszą elektronikę ze wszystkich czołgów, które są eksploatowane. Powiem Ci, słuchaj, że jak rozmawiałem z czołgistami, jak znaleźliśmy się w centrum szkolenia w Orzyszu, tam miałem przyjemność porozmawiać zarówno z czołgistami 20. Bartoszyckiej Brygady, jak i technikami, którzy obsługiwali ten czołg oraz dowództwem batalionu. I wszyscy podkreślali w sposób absolutnie jednogłośny: najmocniejszą cechą K2 i jego najmocniejszą stroną jest celność i zdolności systemu kierowania ogniem. Jak rozmawiałem z dowódcą batalionu,
który opisywał mi przygody tych czołgów i czołgistów na ćwiczeniach Dragon 24, okazało się, że przy strzelaniu na 2 km K2 miał blisko 100% celności. Zresztą sami Państwo możecie się przekonać, ostatnio umieściliśmy o tym całkiem fajny, duży materiał z skromnym udziałem mojej osoby i naprawdę ci czołgiści są zadowoleni z otrzymanego sprzętu. I to jest dla mnie akurat najważniejsze. Bo wiesz, znowu, możemy tutaj w tym momencie mówić, że co jest lepsze, K2 jest lepszy, czy Leopard 2.8 jest lepszy, czy lepszy jest najnowsza wersja Abramsa i tak dalej. Z mojego punktu widzenia najważniejsze są dwie rzeczy, jeżeli chodzi o ten czołg. Pierwsza sprawa jest taka, że żołnierze są z tego sprzętu zadowoleni. I naprawdę sprawia im przyjemność korzystanie z tego sprzętu na poligonie i nie tylko. Wdrażają się chętnie i poziomy różnych czołgistów się wyrównują. To znaczy starzy czołgiści, którzy pamiętają... Sprawa na nowym sprzęcie po prostu chce się służyć, tak? Oczywiście, to że jest tak. sprzęt, który Natomiast podczas ćwiczeń Dragon 24 okazało się, że 300-kilometrowy przemarsz drogowy nie stanowił dla tych czołgów większego wyzwania. I czołgiści z innych krajów mieli większe kłopoty z tym, żeby utrzymać swoje czołgi w sprawności. Oczywiście bierzemy na poprawkę fakt, że docelowy K2PL będzie cięższy niż te aktualne czołgi, bo te czołgi, które w tej chwili służą w Wojsku Polskim, które zgodnie z nomenklaturą producenta nazywa się K2GF, brzydko mówiąc zapchaj dziura, to są czołgi, które ważą 57 ton. Wczesne uzbrojenie, bardzo precyzyjny system kierowania ogniem gwarantuje nam wybitną celność. Praktycznie we wszystkich zakresach przy tym czołgu jest lepiej, sprawniej. Co stanowi najlepsze strony czołgu K2 z punktu widzenia załogi oraz szerszego związku taktycznego? Jeżeli chodzi o czołg, to celność. Celność tutaj nam zwiększa dystans taktyczny. Jesteśmy w stanie z dużo większej odległości niszczyć te cele pancerne, to do czego jesteśmy przeznaczeni. Jak pan ocenia swoje dotychczasowe doświadczenia z czołgiem K2, tak globalnie patrząc? No bardzo przyjemny to jest pojazd, mogę tylko tyle powiedzieć. Testować na niedawnych ćwiczeniach Dragon 24. Było to od wielu, wielu lat takie duże ćwiczenie. Jeżeli na przykład w moim przypadku mojego batalionu kompania realizowała przemieszczenie na gąsienicach w terenie przygodnym na dystansie ponad 300 km, no to mówię, przez wiele lat nic takiego nie było, nic podobnego nie było realizowane. To nam dało dużo doświadczeń. Po pierwsze w zakresie sprzętu, który można powiedzieć dalej testujemy, używamy, potwierdziło nam bardzo dobre właściwości sprzętu odnośnie pokonywania terenu. Czołg ten jest czołgiem średnim, więc nie jest zbyt ciężki, więc mieliśmy pogodę, podłoże było wilgotne, tak jak teraz mamy, więc ten czołg bardzo dobrze pokonywał nawet taki podmokły teren miejscami, bardzo sprawnie, w dobrym tempie. Także to był bardzo dobry egzamin dla sprzętu. Następną fazą, końcową fazą ćwiczenia było wspólne strzelanie. I tutaj potwierdziło się to, co powiedziałem wcześniej odnośnie doskonałej celności sprzętu. Tutaj na ponad 2000 metrów cele były niszczone. Wyniki inspektorów kontrolujących ćwiczenie też potwierdzały, albo wynik był zbliżony do 100% celności. Także dało nam to bardzo dobrą ocenę sprzętu. 특히나 늘 재원 이상의 성능을 발휘하고 있는 한국산 무기 덕분에 믿고 쓰는 한국산이라는 별명이 생겨나고 있는데요. 폴란드 육군 제20 기계화 여단은 히말라야 14좌 중 하나인 K2와 엮어서 K2 봉우리 해발 8,611m, K2 표의 최대 사거리 8,000m라는 모병 광고까지 내보내기도 했습니다. 8km 사거리에 대한 진위 여부는 밝혀지지 않았지만 그만큼 폴란드에서는 K2 표의 우수한 사격 능력을 자랑하고 있다는 것을 알 수 있죠. 혹은 이게 진짜인지 궁금하면 군대에 와보라는 큰 그림인가. 한편 일부 독일 네티즌들은 K2의 사격 능력이 우수한 평가를 받자 레오파르트 카피본이라며 평가절하하고 있는데요. 실제로 국내의 밀리터리 사이트에서 CN08 포신의 외형이 RH120과 비슷해 CN08이 라인메탄의 라이센스로 생산되었거나 55 구경장 RH120 활강포를 기반으로 개발했다고 언급하거나 오해하기도 하는데 국가연의 K2 전차 개발자들은 CN08 주포가 라인메탄의 RH120을 기반으로 개발했다는 언급을 한 적이 없으며 주포 개발에 참고하기 위해 실험용으로 독일로부터 RH120을 수입했다는 루머도 사실이 아닌 것으로 이미 진즉에 알려졌습니다. 그러나 1998년부터 생산하기 시작한 K1A1의 주포인
KM-256이 흑표 전차의 개발이 한창이었었던 2003년에 국가연에서 개발한 44구경장 120mm 활강포인 CM-03의 포신과 부품 설계에 영향을 주거나 참고가 된 정도입니다. 그리고 국가연은 여기서 그치지 않고 2003년 KM-256 활강포를 대체하기 위해 44구경장 CM-03 활강포를 자체적으로 개발하였고 2004년 이후에 양산된 K1A1과 장정비를 통해 개량된 K1A2 전차부터는 CM-03이 사용되고 있는데 여기에 CM-03의 설계를 기반으로 포신의 길이를 55구경장으로 늘리고 서멀 슬리브에 동적 포구 감지기를 장착하여 포신과 포가대를 포함한 주요 부품의 설계를 단순화하거나 경량화하여 독자적으로 새롭게 설계한 것이 바로 CM-08입니다. 라인메탈의 RH-120과는 전혀 연관성이 없죠. 특히 외형만 비슷할 뿐 설계 부분에서는 RH-120과 많은 차이를 지니고 있는데 무게 부분에서 특히나 그렇습니다. K2는 한반도의 각종 험지를 돌파할 수 있는 기동력을 우선시하였고 이에 추력대 중량비에 유리한 낮은 무게의 포신 개발을 추진하였습니다. 2006년에 국가연에서 진행했던 심포지엄에서 차기 전차의 주포가 경량이면서 고강도로 설계됐다는 언급을 한 적이 있었죠. 실제로 CM-08의 순수 포신 무게는 1324kg으로 55구경장 주포인 라인멘탈 RH-120 L55의 1347kg보다 23kg 더 가벼우며 주포의 무게도 3100kg으로 4160kg의 RH-120 L55보다 1톤 이상 가볍게 설계된 것도 특징입니다. 육군이 제시한 흑표 56톤 전투 중량의 작전 운용 성능을 충족하기 위해서라도 주요 부품을 경량화한 것이죠. 이에 재원상으로는 RH-120 L55보다 날타는 유효 사거리가 1km 짧은데요. 그러나 한국 K2의 실 성능이 재원보다 우수하고 레오포르트가 재원보다 조금 미달되다 보니 오늘과 같은 사격 성능이 구현되고 있는 것이죠. 또한 K2 포신의 개발 당시 ADD가 포신 수명 증가의 핵심 기술인 크롬 도금 기술 이전을 독일 하트크롬에 요청했지만 전세계 크롬 도금 기술을 독점하고 있던 하트크롬사는 이러한 요청을 일시에 거절하였고 이후 국내 업체인 코텍에서 독자적으로 활강포용 크롬 도금 기술을 개발해 CM-08 포신에도 크롬 도금 공정 기술이 적용된 것입니다. 이렇게 개발된 현대위아의 CM-08 주포는 튀르키예에 개별 수출되는 등 모든 판매 권한을 한국이 가지고 있게 되었죠. 최근에는 K3 전차 개발의 청사진이 꾸려지면서 현대위아가 130mm 활강포를 개발 중인 것으로 드러나는데요. 구경이 커진 대구경탄을 쓰는 만큼 관통력이 크게 높아질 것으로 예상됩니다. 방산업체 관계자는 국방과학연구소에서 개발 중인 전열화학포 형태의 전자기포를 장착할 가능성도 있다면서 한층 더욱 강력해진 K2 전차가 독보적인 세계 1위 전차가 될 것임을 강조했죠. 오늘의 한 줄평, 재원과 똑같으면 유럽산, 재원보다 나으면 한국산, 재원보다 훨 구리면 중국산, 그것은 과학이다. 이곳에 있는 무기들은 모두 한국에서 도입한 것이며 세계 최고의 무기임이 증명되었습니다. 철의 사단으로 불리는 폴란드의 제18 기계화 사단의 핵심 화력부대 18포병연대에서 최근 독특한 풍경이 이어졌습니다. K9 자주포와 K239, 호마르 K 등 한국산 장비만을 운용하고 있는 폴란드 포병연대에 나토 동맹국인 슬로베니아 공영 TV방송 RTV 슬로에서 특집 보도를 위해 촬영에 나섰고 한국산 무기들을 중점적으로 분석하는 시간을 가진 것인데요. 2022년 K9 자주포와 K239 천무를 긴급 소요 물량으로 도입하면서 새롭게 창설된 노바데바의 18포병연대에는 현재 18대의 호마르 K와 36대의 K9 자주포를 운용 중에 있습니다. 디펜스 24는 호마르 에메랄스와 단거리 탄도미사일은 폴란드 로켓 포병 부대에게 매우 중요한 전환점이 될 것으로 평가하면서 폴란드의 제7 전술 미사일 부대가 해체된 2005년 9월 말 이후 단거리 전술 탄도 미사일을 보유하지 않고 있기 때문에 이번 계약으로 폴란드 육군도 최초로 전술 탄도 미사일을 확보하게 되었다고 말했습니다. 특히 16기계화 사단에서도 K9 자주포를 운용하는 것과 달리 18포병연대에서는 폴란드 유일 단독으로 호마르 K의 에메랄스를 운용하는 부대라는 자부심이 상당한데요. 공식 SNS에는 하루가 멀다 하고 호마르 K에 대한 멋진 국뽕 영상과 외신 인터뷰 소식을 전하면서 많은 기대를 걸고 있습니다. 이처럼 폴란드 포병부대가 한국산 포병 장비, 즉 호마르 K에 대한 큰 기대를 걸고 있는 이유는 현재 러시아 우크라이나 전쟁을 통해서 그 위력이 증명되고 있기 때문인데요. 전쟁 초기 견인포 및 자주포의 화력이 승기를 이끌었다면 현재는 우크라이나가 보유한 에메랄스에서 발사되는 전술 탄도미사일 에이트킴스의 정밀성이 러시아 군인들을 공포로 몰아넣고 있습니다. 미국이 우크라이나에 에이트킴스를 지원하기로 결정한 직후 우크라이나의 에이트킴스는 러시아 최고의 방공체계인 S-400을 차례대로 파괴해오고 있습니다. 그리고 그 에이트킴스와 동급 이상의 성능을 지니고 있는 것이 바로 한국이 폴란드에 수출한 CTM-290이며 이 미사일이 호마르 K에서 각 2발씩 발사될 수 있습니다. 또한 수많은 러시아군의 목숨을 앗아갔던 미국의 GMLRS-2L보다 2배의 사거리를 지닌 CTM-160 미사일도
새로이 개발돼 최근 호마르K에서 작동될 것임이 밝혀졌는데요. 4발의 CTM-160이 장착되는 호마르K가 폴란드 현지 전시장에서 공개가 되었습니다. 미사일 수출 협정으로 인해 사거리 300km 이내의 최첨단 로켓 미사일들의 수요가 넘쳐나는 상황에서 한국은 폴란드, 사우디, UAE 등 현재 K-239 천무를 운영하고 있는 국가들에게 아주 매력적인 공급책이 될 수가 있는 것이죠. 특히 최근 사거리 290km의 CTM-290이 목표 원형 공산 오차 9m보다 우수한 타격점 7m를 기록하면서 높은 정확도로 전 세계의 이목을 끌었는데요. ADD는 세계 최고 수준의 정밀도를 자랑하고 있다고 자평하고 있습니다. 이런 상황 가운데 우크라이나가 보유한 구형 ATACMS가 러시아 최고의 전략자산 S-400을 그야말로 폭격하고 있으니 폴란드 입장에서는 호마르K에 대한 기대감이 하늘을 찌를 수밖에 없는 것인데요. 구독자 246만 명의 해외 유명 군사 매체 크럭스 역시 지난달 ATACMS와 유사한 한국산 CTM-290으로 폴란드군이 강화되었다. 러시아에 대한 300km 사거리 미사일 위협이라는 제목의 영상을 게재하였습니다. 폴란드에서 CTM-290으로 불리는 전술 탄도탄은 한국에서 KT짐이라는 이름으로 더욱 친숙한데요. KT짐 미사일의 개발 사가가 한국 미사일 사령부에서 독점 운용하던 ATACMS를 현 군단급에서 활용할 수 있도록 하기 위해 개발된 전술 탄도 미사일이라는 점에서 그 성능과 운용 방식이 동일하다고 할 수 있습니다. 그런 ATACMS는 현재 전장에서 정말 놀라운 활약을 선보이고 있죠. 지난 21일부터 24일까지 소셜미디어에는 동시다발적으로 파괴된 러시아의 장비 영상이 올라왔습니다. 그 장소와 위치는 모두 달랐지만 파괴된 장비는 모두 동일했는데요. 바로 러시아의 S-400 방공 시스템이었습니다. 그리고 그 방공 시스템을 뚫은 것이 바로 ATACMS 미사일이었죠. 러시아가 점령한 우크라이나 동부 도네츠크 지역 모스피노 비행장 인근에 위치한 S-400은 배치된 지 하루 만인 5월 22일 약 12시 50분경 ATACMS에 의해 파괴되었습니다. 공개된 영상에 따르면 S-400은 뒤늦게 공격을 감지해 최소 6발의 미사일을 발사하면서 요격을 시도했지만 이내 모두 실패하면서 ATACMS에 의해 파괴되었습니다. 특히 자탄을 품고 있는 클러스터 탄두가 넓게 퍼져 폭발하면서 아직 발사되지 않은 S-400 탄두가 안에서 2차로 폭발하는 것을 볼 수가 있죠. 이후 S-400 시스템과 67N6 레이더 등이 파괴된 영상과 사진이 곳곳에 노출되면서 S-400 시스템으로는 ATACMS를 방어할 수 없다는 사실이 명백하게 드러나게 되었습니다. 한때 세계 최고의 방공 시스템으로 불리며 미국에 F-35가 있다면 러시아에는 S-400이 있다는 소리까지 들을 정도로 위세를 떨쳤던 S-400이 어쩌다 이러한 수모를 겪게 되었을까요? 심지어 터키는 무려 F-35까지 포기하면서 S-400을 도입하기까지 했었는데 말이죠. 그 S-400의 몰락은 사실 러시아를 포함한 동구권 방공체계가 지닌 기술적 한계 때문입니다. 동구권 방공체계의 특징은 서구권 스텔스 전투기들을 요격하는 데 초점이 맞춰져 있어 대탄도 미사일 요격 능력은 다소 제한된 측면이 있습니다. 이는 처참히 파괴된 67N6 감마DE 레이더를 보면 알 수 있는데요. 일반적으로 군용 레이더는 각기 특화된 탐지 영역에 따라 다른 주파수를 사용합니다. 일례로 미국의 방공체계인 사드는 최종 종말 단계에서 정확히 탄도미사일을 요격하기 위해 파장은 짧지만 적은 출력으로 정확한 표적을 탐지할 수 있는 X밴드를 사용하고 있습니다. 단거리에서 표적을 정확히 조준하는 데 특화되어 있는 밴드이죠. 그러나 러시아의 S-400 67N6 레이더는 1-2GHz의 L밴드를 사용합니다. 이는 상대적으로 긴 파장을 지녀 장거리 탐지에 유리하고 날씨와 기상 조건에도 우수한 성능을 보장하는데 특히 스텔스 목표물을 탐지하는 데 효과적입니다. 네, 바로 세계 최고이자 러시아가 가장 두려워하는 미국의 스텔스기를 탐지하기 위해서 L밴드를 장착한 것이죠. 결론적으로 L밴드 레이더는 긴 거리에서 스텔스기와 같은 목표물을 탐지하는 데 유리하지만 상대적으로 작은 미사일을 탐지하는 데에는 해상도와 정확성 면에서 한계가 있고 이런 이유로 탄도미사일 방어 시스템에는 X밴드와 같은 고주파 레이더가 더 자주 사용되는 것입니다. 그래서 X-400은 기대와 달리 ATACMS를 막지 못했다. 이렇게 말씀드리면 일각에서는 야 그럼 러시아의 방공망의 기술을 이전받은 우리나라의 천궁도 북한의 탄도미사일을 탐지하지 못하는 것 아니냐라고 하실 수 있는데요. 사실 그렇지 않습니다. 천궁은 엄마가 러시아라면 아빠가 미국인 엄친아인데요. S-300이 아닌 오히려 사드와 같은 X밴드를 사용하고 있는 천궁입니다. 최근 개발된 천궁2 역시 X밴드 A4 다목적 레이더를 사용하고 있죠. 그리고 최근에 개발 완료된 LSM은 독특하게도 S밴드를 사용하고 있는데요. 82GHz의 X밴드 주파수가 아닌 24GHz의 S밴드를 사용하는 것은
이 S밴드가 탄도미사일과 스텔스 항공기 모두를 탐지할 수 있는 멀티플 밴드이기 때문입니다. 대신 높은 출력을 내는 X밴드에 비해서 정밀도가 상대적으로 떨어질 수 있는데 한국은 이를 최고의 반도체 기술력으로 극복해내었습니다. SM 레이더에는 수천 개의 첨단 지라갈륨 반도체 전력 증포 소자를 독립적으로 작동시키고 이를 통합 운용하는 기술을 통해 출력 한계 단점을 극복했는데요. TL 채널당 출력은 25W로 세계 최고급 하드웨어를 장착하고 있죠. 기존에 사용하던 실리콘이나 갈륨비소 반도체 전력 증포 소자보다 출력 전력 밀도, 항복 전압, 열전도율 등에서 비교할 수 없을 정도로 우수한 성능을 지니고 동일한 레이더 최적에서 기존보다 강력한 레이더 파 출력을 발휘할 수 있게 되었습니다. 이 S밴드를 사용하여도 충분히 X밴드급의 고출력을 낼 수 있는 것이죠. 참고로 하나는 이미 KF-21 보람의 전투기를 위해 X밴드 레이더를 개발해내었다는 점에서 이 X밴드를 SM에 사용하지 못한 것이 아닌 S밴드의 특장점을 사용하기 위했던 것이라는 걸 다시 한번 알 수 있습니다. 그러므로 이번 S400의 처참한 수모는 오히려 한국이 아닌 중국에게 더 충격적인 사건이라고 할 수 있는데요. 한국 방공망의 어머니만 러시아라면 중국은 엄마 아빠 모두 러시아이기 때문입니다. 다만 친부모에게 버려진 자식이라는 거. 중국의 방공 시스템 훔치구는 그 이름답게 S300 기술을 훔친 거라고 할 수 있는데요. 대략 80년대 중후반부터 러시아의 S300V를 불법으로 복제한 모델로 알려져 있습니다. 그러나 공식 라이센스가 아닌 불법이다 보니 개발이 순탄치 않아 공개는 90년대 말에서야 되었는데요. 전문가들에 따르면 기본적인 사항들은 S300과 그대로 유사하나 그 성능에서는 러시아산의 80%도 미치지 못한다는 것이 정론입니다. 그리고 이제 중국은 심지어 하다하다 할아버지, 할머니의 존재도 모두 거짓인데요. 중국 방공체계에서 운용되는 탐색 레이더는 총 3가지인데 LAQ305B는 S밴드, LAQ120은 L밴드, 최신형 LAQ350A A사 레이더는 X밴드입니다. 겉으로 볼 때에는 모든 주파수를 운용하는 지구 최강의 레이더 같으나 실은 러시아, 한국, 미국의 레이더들을 참고하여 베낀 아류 수준입니다. 즉 한마디로 출신이 불분명한 무호적자, 겉 하드웨어에서부터 감출 수 없는 중국산 싼티가 나는데 원조격인 러시아의 레이더들이 속수무책으로 당하고 있는 현 시점에서 소프트웨어는커녕 하드웨어조차 갖추지 못한 중국산 장비들이 실전에서 얼마나 황당한 시츄에이션을 보여줄지 벌써부터 기대가 됩니다. 그리고 실제로 중국산 방공체계에 저급한 기술력이 드러난 배꼽 잡는 사례가 있는데요. 바로 2022년 발생한 인도 파키스탄의 일촉즉발 미사일 우발 사태였습니다. 2022년 3월 9일 밤 인도의 브라모스 미사일 한 발이 실수로 버튼이 눌려져 124km 떨어진 파키스탄 펀자브 지방 미안찬루 지역을 타격했습니다. 핵 탑재가 가능한 브라모스 미사일에 다행히 탄두는 탑재되지 않았는데요. 그러나 인도의 전략 무기인 브라모스 미사일이 파키스탄을 향해 발사된 것은 이번이 처음으로 둘 다 핵 보유국이란 점에서 당시 전 세계는 핵전쟁 공포로 휩싸였습니다. 그리고 결국 아무 일도 일어나지 않았는데요. 왜냐하면 파키스탄은 브라모스 미사일이 발사된 줄도 몰랐기 때문입니다. 그 당시 파키스탄이 보유한 최신 대공 방어 시스템이 바로 중국산 흥치구 지대공 미사일 시스템으로 2001년에 배치가 완료되었는데요. 신형 방공체계가 도입된 지 1년도 안 되어서 결함급 성능을 보여주고 있으니 중국이 중국했다고밖에 말할 수 없어 보입니다. 반면 한국의 천무, 현무 공격용 미사일 그리고 천궁, LSAM 등 방어용 미사일들은 해외 수출국들에 의해 오히려 극찬받고 있는 상황으로 공격용과 방어용 미사일 모두 자체 개발에 성공하고 수출까지 성공시킨 나라는 전 세계에서 5국가밖에 없는 놀라운 업적입니다. 이에 최근 중국 매체들은 한국산 무기 수출 호황과 중국산 무기 수출 나락과 관련해 비통한 심정을 내비치고 있는데요. 지난 24일 중국 매체 싱호 주크에서는 중국의 무기는 냉담한 반응을 얻고 있는데 주문이 잇따르고 있는 한국산 미사일만큼 경쟁력이 없다는 평가다라는 제목의 기사를 내보냈습니다. 기사에서는 잠수함, 샤오룽 전투기, 후오룽 300 미사일의 수출 실패 사례를 분석하면서 특히 후오룽 300 미사일은 한국 K239 천무에서 발사되는 KT즘에 밀려 UAE 수주가 불발되었는데 이는 한국의 미사일이 가격도 저렴하고 호환성도 좋기 때문이다 라고 했습니다. 그러면서 역시나 중국 매체답게 마지막에는 비용도 비용이지만 이는 전적으로 한국이 미국 기술의 축복을 받았기 때문이라며 마무리를 더럽게 했는데요. 많이 짓는 거 보니 무섭긴 한가 봅니다. 오늘의 한 줄 평, 중국이 싫어하는 2가지, KT즘 그리고 리얼리즘. We've seen the main problem that the Challenger's been facing here in Ukraine, and that's its mobility. It keeps getting stuck in the mud here in Ukraine because of its mobility, and they just said it's too heavy, it's underpowered, and it keeps getting stuck. And you can see that's exactly, and now they're waiting for a recovery vehicle.
Wyszedł niedawny raport, media koreańskie ujawnił, ale już na przykład zawieszenie w K2 jest lepsze. Zawieszenie hydropneumatyczne znacznie lepiej pracuje, więc tutaj, bo K2 w obecnie używanej wersji waży około 55 ton, czyli tyle ile pierwsze wersje Abramsa czy Leoparda, mniej więcej. W kontekście Abramsów, gdy pojawiła się informacja, że one że te czołgi nie są przystosowane. To nie są mity. Wyszedł artykuł czołgisty amerykańskiego, który miał doświadczenie ze służby w Polsce, na temat tego, że Abrams jest zbyt ciężki i nie nadaje się na nasz teatr działań wojennych. Tylko przede wszystkim ma służyć do realizacji zadań. Jeżeli czołg na pole walki nie dojedzie, tutaj premiowany jest K2, premiowany jest również Leopard czy Abrams. 세계 3대 전차, 한국 K2표, 미국 M1 에이브람스, 독일 레오파르트가 단 하나의 왕좌를 두고 치열한 경쟁을 벌이는 가운데 최근 긴박한 안보 위협을 느끼고 있는 동유럽 나토 국가 슬로바키아가 대규모 신형 전차 도입 사업을 추진해 귀추가 주목되고 있습니다. 다시 한번 맞붙게 될 세계 3대 명전차들은 이번에도 역시 최종 후보에 이름을 올리며 치열한 경쟁을 예고하고 있는데요. 이런 상황 가운데 가장 유력한 후보로 다름 아닌 한국 K2표가 거론되고 있다는 분석이 나와 화제가 되고 있습니다. 그렇다면 한국 K2표가 왜 이 시대 최고의 전차인지, 그리고 K2 전차만이 지니고 있는 특별함은 또 무엇인지 오늘 자세히 한번 파헤쳐 보겠습니다. Let's get it! 지난 5월 22일 해외 군사 매체 아마드니 매거진은 슬로바키아의 신형 전차 도입 사업에 대한 기사를 보도했습니다. 슬로바키아 국방부는 지상군 2개 전차 대대를 창설하기 위해 100대 이상의 주력 전차를 구매할 계획이라고 밝혔는데요. 이는 13일 체코 프라하에서 열린 동부 유럽 장갑 차량 회의에서 슬로바키아 국방부에 의해 확정되었습니다. 현재까지 슬로바키아는 45대의 전차를 운용 중이며 그중 30대는 구소련 시대의 전차인 T-72로 노후화가 상당하고 나머지 15대 역시 구형 레오파르트 2A4 전차로 독일군이 사용하던 중고전차를 값싼 가격에 들여온 것입니다. 현재 전차 도입 사업 총괄을 맡고 있는 슬로바키아 군수청 야쿰 머르칙 대령은 현재 운용 중인 구형 전차의 성능 개량은 고려되지 않고 있으며 아직 어떤 유형의 새 전차를 구매할지 결정하지 않았으나 계약은 반드시 올해나 2025년 안에는 체결되어야 한다라고 했습니다. 이러한 소식에 폴란드 매체들은 한국의 K2 전차가 가장 유력한 후보로 거론되고 있다고 했는데요. 그 이유는 슬로바키아 지형적 조건에 가장 잘 맞는 전차가 바로 K2표 전차이기 때문입니다. 슬로바키아는 전체 지형 중 약 80%가 산악지대입니다. 나라 한가운데로 카르파티아 산맥과 파트라타트라 산맥, 베스키디 산맥이 지나고 있는데요. 지형 지도만 봐도 이들 거대 산맥들이 차지하는 비율이 얼마나 큰지 알 수 있습니다. 또한 산줄기를 타고 내려오는 하천과 계곡, 방대한 호수들이 나라 전체를 관통하고 있는데요. 다뉴브강, 바흐강, 흐론강 등은 슬로바키아 곳곳을 관통해 약 49,775km의 하천을 형성하고 있습니다. 이러한 높은 지형적 특색은 다른 유럽 국가들과 비교해봐도 상당하다는 것을 알 수 있는데요. 슬로바키아의 최고봉은 게를라호브스키 슈티트로 해발 2655m이며 전체 평균 해발 고도는 무려 약 450m에 이릅니다. 이에 유럽에서도 손에 꼽히는 하이킹, 등산, 스키 명소가 슬로바키아에 몰려있죠. 일례로 폴란드의 평균 해발 고도는 약 173m이며 루마니아 역시 230m에 불과합니다. 더군다나 두 국가는 넓은 평야지대를 포함하고 있죠. 이러한 지형적 특색에 따라 슬로바키아는 산악지대, 강가하천, 늪지하 숲, 언덕과 구릉에서도 뛰어난 기동 능력을 갖춘 전차를 선택할 수밖에 없는데요. 실제로 현재 T-72 전차를 운용하고 있는 토폴차니의 제1기기화 여단이 공개한 훈련 영상에서도 폴란드와 달리 주변이 산으로 둘러싸여 있음을 알 수 있고 전차의 궤도는 온갖 자갈, 진흙으로 뒤덮여 있으며 주변에 존재하는 호수로 인해 지대가 늪지로 변해 있음을 알 수 있었습니다. 이에 무엇보다도 험지를 가뿐히 돌파할 수 있는 전차의 기동성이 전차 도입의 가장 큰 요구 조건이 될 것으로 보이는데요. 주목해야 할 것은 K2표와 경쟁 후보 기종으로 오른 M1 에이브람스 레오파르트는 비교적 넓은 평야 지대인 우크라이나에서마저도 기동의 어려움을 겪고 있다는 사실입니다. 반면 흑표는 폴란드 현지에서 첫 참가한 나토 훈련에서 놀라운 기동성으로 주목을 받았죠. 최근에 군사 매체에서는 우크라이나전에 투입된 레오파르트2 전차가 진흙 위 기동 어려움을 호소하며 전장에서 쓸모없는 존재로 변모했다는 기사를 보도했습니다. 많은 매체들을 통해 레오파르트뿐만 아니라 M1 에이브람스 역시 동유럽 해빙기, 질척거리는 땅으로 변한 토지 위에서 기동에 제한이 걸렸다는 보도를 내놓고 있는데요. 동유럽 토양은 유기물질과 미네랄이 풍부한 비옥한 토양으로 수분 함량의 변화에 따라 수축 및 팽창하는 경향이 있는 점토 함량이 매우 높은 것으로 알려져 있습니다. 특히 이들 서방 전차들이 유독 기동 간 제한을 겪는 이유는 방어력을 중시한 전통 하에 높은 중량 설계를 가져갔기 때문인데요. 레오파르트2 전투 중량은 65톤이며
M1 에이브람스는 70톤에 달합니다. 특히 영국이 우크라이나에 제공한 챌린지 전차는 65톤에 달하는 고중량에 고작 1200마력 퍼키슨 CV-12 디젤 엔진을 장착해 우크라이나군의 팀킬 전차로 전락하기까지 했는데요. 더선 기자가 공개한 영상에서 챌린지 전차는 우크라이나의 일반적인 웅덩이조차 돌파하지 못하며 문제를 일으키고 있었습니다. So even just on a training exercise, we've seen the main problem that the Challenger's been facing here in Ukraine, and that's its mobility. It keeps getting stuck in the mud. And if you have a look at the terrain, it's this soft, deep, rich black soil that's been proving problematic for it in this war. It's been one of the messages that the Ukrainian tank crews have given us since we got here, is that whilst this Challenger is formidably precise, actually they've had real problems with it here in Ukraine because of its mobility, and they just said it's too heavy, it's underpowered, and it keeps getting stuck. And you can see that's exactly what has happened here. The belly of the tank is on the mud. We're trying to cross a small ditch, really, you know, a few meters wide, but it's clearly very wet, very soggy, and the tank has just sunk in, slid in, and now they're waiting for a recovery vehicle. 서방 세계의 전차들은 한결같이 두꺼운 복갑 장갑과 앞뒤옆 전면 철갑질로 방어력을 특히 중시해왔습니다. 그러나 이번 우크라이나 전에서 결국 실전 기동력을 갖추지 못한다면 방어력은 무의미하다는 결론이 나자, 이에 미국은 최근 M1A2 V4 개발을 폐기하고 새로운 M1E3 에이브람스 개발을 선언했는데, 책임자인 제프리 노먼 장군은 우리는 탱크가 미래의 전장에서 정점 포식자로서 적에게 계속 접근하고 파괴할 수 있도록 에이브람스의 기동성을 최적화해야 한다면서 무조건 무게를 줄여야 한다고 강조했죠. 기동성이란 단순히 속도가 빠른 것을 의미하는 것이 아닌 병력이 얼마나 짧은 시간에 지정된 곳에 도달하는지에 대한 개념입니다. 길목에 위치한 장애물을 얼마나 효과적으로 통과할 수 있는지를 따지는 것이죠. 이러한 기동성을 향상시키기 위해서는 전차의 두 가지 요소가 필수적인데요. 첫 번째로 낮은 중량, 두 번째로 우수한 서스펜션입니다. 서방 세계 전차 중 유일하게 한국의 K2 전차는 이 기동성 측면을 가장 중시한 전차라고 할 수 있는데요. 전국토의 70%가 산악지형인 한반도의 지형 특성상 육군은 애당초 흑표 개발 당시 55톤이라는 전투 중량의 작전 운용 성능을 요구했습니다. 이러한 요구를 충족하기까지 사실 쉬운 것만은 아니었는데요. 무거운 장갑을 덜어내자니 방어력이 떨어지고, 그렇다고 방어력까지 챙기자니 ROC를 충족하지 못하는 복잡한 상황 속에서 ADD는 한 가지 묘수를 떠올랐습니다. 바로 장갑 외의 모든 장비의 무게를 줄이자는 것이었죠. 단순하지만 명쾌했는데요. ADD와 현대위아가 개발한 CN08 활강포의 순수 포신 무게는 1324kg으로 유럽 대표 55 구경장 주포인 라인멘탈 RH120L55의 1347kg보다 약 23kg 더 가벼우며, 특히 주포의 무게는 라인멘탈 주포보다 1톤 이상 가볍게 설계되었습니다. 또한 국내 업체인 코텍에서 독자적으로 활강포용 크롬 도금 기술 개발에 성공하면서 내구성과 경량화를 모두 챙기게 되는 일석이조 효과를 보았습니다. 이에 K2 전차는 서방 진영 모든 3세대 전차 가운데 가장 가벼우며 1500마력의 강력한 디젤 엔진을 장착해 27.2 마력 퍼 톤이라는 세계 최고급 출력 대비 중량을 지니고 있습니다. 사실 이제 와 사는 소리지만 이러한 가벼운 중량이 처음에는 폴란드 네티즌들에 의해 비판받았던 적도 있었다는 것을 지금 와서 생각해보면 참 한국은 뭐래도 되는 국가가 아닌가 싶습니다. 자, 이제는 외우자. 한국에서 통하면 세계에서 통한다. 또한 한반도는 북쪽으로 올라갈수록 험준한 산지가 많은 편이므로 어떤 지형에서도 차축의 높낮이를 조정하여 안정적인 자세를 잡기 위해 세계 최초로 반능동 유기압식 ISU 서스펜션을 도입했는데요. 이로써 중량, 공간, 기동성 3요소를 모두 획기적으로 향상시켰죠. 반능동이라는 말은 컴퓨터가 보기 눈의 높이를 자동으로 조절한다는 의미인데, 이 자세 제어 능력은 ISU가 가져오는 여러 이점 중 빙산의 일각에 불과하다고 해도 지나치지 않습니다. 센서를 통해 지형에 따라 서스펜션을
전자적으로 컨트롤하기 때문에 야지 기동성과 승차감, 기동 간 사격 명중률이 크게 향상되는데요. 특히 동적 궤도 장력 조절기 역시 세계 최초로 개발하여 적용했는데 전차 궤도의 순간 장력을 측정하여 일정하게 압을 분산하도록 하는 장치로 주행 중 접지 않은 노면의 형태에 따라 시시각각 바뀌는 궤도 장력을 컴퓨터와 유기압 제어 장치를 통해 항상 최적의 상태로 유지하게끔 하는 기능을 갖추고 있습니다. 현재 K2 전차를 운용 중인 폴란드군이 역사상 처음으로 진행된 300km 산악 늪지 행군에서 K2 전차가 나토 모든 전차들보다 우수한 능력을 선보였다고 증언할 수 있었던 배경에도 바로 이 DTTS가 효과적으로 작동했기 때문입니다. 이러한 K2의 우수한 기동성은 폴란드 현지 군사 전문가들에 의해 사실로 확인되고 있죠. Wyszedł niedawny raport, media koreańskie ujawniły dane z raportu opracowanego w 16 Dywizji Zmechanizowanej, która jest u nas pierwszym użytkownikiem czołgów typu K2. Nieoficjalnie mówi się, że K2 resztę bije na głowę chociażby celnością ognia, co nie powinno dziwić chociażby ze względu na to, że cała mechanika jest nowsza, system kierowania ogniem jest porównywalny co prawda z Leopardem 2, ale już na przykład zawieszenie w K2 jest lepsze. Zawieszenie hydropneumatyczne znacznie lepiej pracuje, więc tutaj, bo K2 w obecnie używanej wersji waży około 55 ton, czyli tyle ile pierwsze wersje Abramsa czy Leoparda, mniej więcej oczywiście. Wersje Leoparda używane przez polską armię ważą około 60 ton. Najnowsze wersje Leoparda używane przez armię niemiecką bądź kupowane dopiero ważą około 60. Z aktywnym systemem ochrony trofii potrafią ważyć jeszcze więcej, dochodząc do... Z Abramsami jest dosyć podobnie, z tym, że Abramsy są jeszcze cięższe od Leopardów. Kilka ton, zależnie oczywiście od odpowiedniej kompletacji, no bo nie będziemy porównywać Leoparda z założonym trofii z Abramsem bez trofii, bo odwrotnie, prawda? Natomiast co do ergonomii, podobno jazda jest bardzo płynna, czego zresztą mogłem w Korei doświadczyć, bo zdarzyło mi się. W kontekście Abramsów, gdy pojawiła się informacja, że one zostaną, Polska zakupi te maszyny, był taki mit, który gdzieś krążył w internecie, że te czołgi nie są przystosowane. Mamy do czynienia z mitem, czy jednak rzeczywiście kupiliśmy maszyny, które może niekoniecznie na pole walki wschodniej Europy się nadają? To nie są mity. Wyszedł artykuł czołgisty amerykańskiego, który miał doświadczenie ze służby w Polsce, na temat tego, że Abrams jest zbyt ciężki i nie nadaje się na nasz teatr działań wojennych, ze względu na swoją wysoką masę. Wielu ludzi próbowało zaklinać później rzeczywistość, że Abrams się świetnie do służby w Polsce nadaje. Rzeczywiście działać w Polsce może. Nie jest to tak, że on się absolutnie nie nadaje, natomiast masa przekraczająca właściwie w każdej współcześnie używanej wersji 60 ton. Są ograniczenia w nośności mostów, w nośności parku maszynowego dostępnego w Polsce, w nośności wiaduktów itd. Tylko przede wszystkim ma służyć do realizacji zadań. Jeżeli czołg na pole walki nie dojedzie, to po cholerę nam taki czołg. I pamiętajmy, że armia amerykańska niedawno zamknęła, dosłownie parę tygodni temu, program następnej wersji Abramsa ZV4, co uznała armia amerykańska za niecelowe dalej kontynuować. Natomiast następca Abramsa, czy też następna wersja Abramsa, zobaczymy jak formalnie wyjdzie z oznaczeniami. Chciałbym Cię zapytać, przyjmijmy taki czarny scenariusz, gdyby teraz czołgi K2 miały mierzyć się z najnowocześniejszymi czołgami rosyjskimi, jak to wygląda? Na pewno po naszej stronie jest przewaga siły ognia, de facto również mobilności ze względu na nowocześniejszą skrzynię przekładziową chociażby. Mimo pewnych niedostatków ergonomii, chociażby słynny ostatnio niezbyt dobrze zaprojektowany właz kierowcy, też raczej załoga powinna być mniej zmęczona w K2, co też ma swoje znaczenie. Opancerzenie. Czołgi rosyjskie, poradzieckie w ogóle, tutaj premiowany jest K2, premiowany jest również Leopard czy Abrams. 슬로바키아가 만약 K2 전차를 구매하게 된다면 우크라이나와 국경을 맞대고 있는 3개국 폴란드, 루마니아, 슬로바키아가 모두 K2를 운용하게 됩니다. 이들 3개국의 공통적인 특징이 있는데요. 바로 동유럽 최전방 국가로 향상된 전방 주둔부대, 즉 EFP 부대의 핵심 국가라는 것입니다. EFP는 나토 내에서도 최전방에 속하는 국가 8개국으로 구성된 연합부대로 별도의 예산으로 운용되는 강화된 특수부대라고 할 수 있습니다. 주목해야 할 것은 이들 EFP 국가 8개국 중 폴란드, 루마니아, 에스토니아는 K9 자주포 등 한국산 무기를 이미 운용하고 있으며
이 밖에 리투아니아, 슬로바키아, 라트비아 역시 한국산 무기 도입을 추진 중에 있습니다. 최전방 국가 모임 EFP 국가들답게 이들이 도입하고자 하는 무기들은 성능뿐만 아니라 상호 운용성과 빠른 납기 역시 매우 중요한 부분인데요. 슬로바키아 전차 도입 총괄 야콥 모르첵 대령이 올해 말 또는 늦어도 내년 계약을 체결해야 한다며 서두르고 있는 이유도 여기에 있습니다. 이에 국가 번호마저 빠른 국가, 빨리 대한민국의 저력이 다시 한번 주목받고 있는데요. 헝가리는 지난 2019년 독일의 레오파르트 2A7 도입 계약을 체결한 이후 무려 5년이 지난 2024년 6월 첫 번째 물량 2대를 인도받았을 만큼 독일 방산업계의 생산 역량 저하가 심각한 상황 가운데서 한국 방산업체들의 타의 추종을 불허하는 빠른 납기 능력은 방산 계약에 큰 메리트가 되고 있습니다. 최근 금융감독원이 발표한 올해 한국 방산업체들의 공장 가동률은 입이 떡 벌어질 정도였는데요. 현대로템의 공장 가동률은 무려 112.2%로 100%를 훌쩍 초과하는 미친 가동률을 기록하였습니다. 또한 하나에어로스페이스 역시 88.5%로 높은 수준을 이어갔고 이어 LIG 넥스원과 카이 순으로 나타났습니다. K2 전차 생산업체인 현대로템은 올해 1분기 인도한 18대를 포함해 벌써 총 46대의 전차를 납품했고 연말까지 36대를 추가로 인도할 예정이어서 공장 가동률은 높은 수준을 유지할 전망입니다. 계약 체결 후 불과 2년 만에 84대의 전차를 만들어 보내는 것이죠. 독일이 막 전차 포신 하나 만들고 있을 때쯤 말입니다. 이처럼 빠르고 강하고 안전하고 검증된 한국산 무기들, 해외 매체 포린 폴리시의 말처럼 한국 무기가 유럽을 잠식하기 시작했다는 평가가 과한 평가는 아닌 것 같습니다. 한편 한국 무기의 성능이 왜 이리 뛰어난지 묻는 한 외국인의 질문에 서울시 용산구 동자동에 거주 중인 김철근 씨는 충격적인 답변을 내나 화제가 되고 있습니다. 그는 다음과 같이 말하였죠. 에휴, 한국 주변을 보세요. 펠놈들밖에 없지 않습니까? There is gratitude for all US help. They can't pretend this is working. Його броня на сьогоднішній момент абсолютно недостатня, вона не захищає екіпаж. Насправді на сьогоднішній момент це війна дронів. Тепер, коли виїжджає танк, його завжди намагаються вразити. Ціль номер один. Ціль номер один. На полі бою, виходить. Osiągi wozu w terenie? On przede wszystkim w terenie płynie. To już nie jest ten sprzęt, którym rzuca, którym trzęsie, gdzie załoga w środku lata przód-tył, tylko tu rzeczywiście na tym wozie bardziej jak na statku. Tu rzeczywiście płynie się przez ten teren, jest płynnie, sprawnie i wygodnie. Porucznik się uśmiecha? Być może. 한국에서 통했다는 것은 전 세계 어디에서도 통한다는 것이다. 한국이 개발한 세계 최고의 전차 K2 블랙팬서가 루마니아 현지에서 진행된 테스트를 완벽하게 수행하며 루마니아 고위 군 관계자들의 마음을 사로잡았습니다. 이로써 최대 350대의 루마니아 전차 수주 사업 진행 속도가 가속화될 것으로 보이는데요. 지난 13일부터 15일까지 루마니아 갈라치 지역 스마르단 트레이닝 센터에서 진행된 K2 전차 사격 및 기동 시범 행사 영상이 국방부 채널을 통해 공개되면서 많은 네티즌들의 이목을 끌었습니다. 영상을 통해 드러난 K2의 위용 넘치는 모습은 한국 사람이라면 충분히 국뽕을 느낄 만큼 멋졌는데요. 특히 드넓은 루마니아의 평화위를 달리며 2km 떨어진 표적을 맞추는 사격 테스트는 가히 장관이었습니다. 정지 후 사격뿐만 아니라 기동간 사격, 그리고 사격 후 ISU 서스펜션을 활용한 지역물 엄폐 능력은 K2가 가지고 있는 장점들을 모두 보여주기에 충분하였는데요. 현지 테스트라기보다는 사실상 현대로템이 기획한 홍보 행사같이 느껴질 정도였습니다. 해외 네티즌들은 입이 떡 벌어지는 기동과 전방의 사격이라며 극찬하였죠. 한편 현재 루마니아에서 진행되고 있는 방산 전시회에서는 K2 블랙팬서가 일반 대중들에게 처음으로 공개되어 많은 화제가 되었습니다. 루마니아 매체 한뉴스는 지난 28일 BSDA 전시회의 스타 F-35와 육군 주력 전차라는 제목으로 K2 블랙팬서에 대한 기사를 작성했는데요. 한국군은 K2 모델을 루마니아로 가져왔고 이를 스마르단 시험장으로 가져와 전투 사격도 수행한 후 루마니아의 경락고 중 하나에 전시했다. 세계 최고의 전차 중 하나로 불리는 K2 블랙팬서에 대한 루마니아의 관심은 매우 뜨거우며 이 첨단 군사 장비는 루마니아 군대의 기술과 화력을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 보인다라고 했습니다. 실제 루마니아 군 관계자들 역시 K2의 성능을 두 눈으로 확인한 후 K2 전차에 대한 극찬을 아끼지 않고 있는데요. 루마니아 매체 지유아 베체에 따르면 루마니아 국방재단 부총장 댄 크리스티안 포페스쿠는 이 전차의 화력과 기동성에 깊은 인상을 받았다면서 주력 전차로 얻는 국가 안보는 안전과 경제 발전에 보장이 된다라고 언급했습니다. 최근 한국산 무기가 본격적으로 유럽에 수출되게 되면서 해외에서 바라보는 한국 무기에 대한 시선들이 많이 달라지고 있습니다. 그동안 가성비 장비로만 치부되던 한국산 무기들이 이제 공정한 경쟁과 테스트를 통해 순수 성능에서 선진국들의 무기들을 압도하고 있는 상황인데요. 최근 내셔널
인터레스트의 해리슨 카스 선임 기자는 K2 블랙팬서 지구상 최고의 전차라는 제목의 기사를 통해 자동차로 더 잘 알려진 현대는 K2를 제조하고 있습니다. 그러나 K2는 현대 산타페가 아닙니다. 이것은 세계 최초이자 유일한 4세대 전투 탱크로 매우 진지한 최첨단 기술을 제공합니다 라고 했고, 또 다른 매체 슬래스기어는 세계적 수준의 전쟁 기기를 제작하는 한국의 방식이라는 기사를 통해 오늘날까지 긴장이 여전히 높은 한국은 이러한 지정학적 이유로 인해 상대적으로 적은 면적의 나라가 세계에서 가장 정교한 군사기술을 개발할 수 있게 되었다. 그리고 그것은 한국이 세계에서 가장 효과적인 현대식 군용 탱크인 K2 블랙팬서를 출시하기 시작하면서 정점에 달했다라고 했습니다. 한편 이런 상황 가운데 최근 한국산 장비들이 세계시장 점유율에서 1위를 기록하고 있다는 기분 좋은 소식이 전해졌는데요. 이제 한국산 장비는 전 세계에서 가장 많이 사용되고 있는 무기가 되고 있습니다. 20일 영국 군 정보업체 제인스에 따르면 2032년까지 체결된 계약하에 한국의 대형 방산업체 비포 기업들의 주요 수출 품목들이 세계시장 점유율에서 1, 2위를 차지할 것이라는 분석을 내놨습니다. 특히 전쟁의 신으로 불리며 이 시대 최고의 화력치기로 꼽히는 자주포 부문에서는 하나에어로스페이스의 K9이 2032년 63.8%의 시장 점유율을 달성할 것이라고 했는데요. 현재까지 한국, 폴란드, 루마니아, 노르웨이, 이집트, 호주, 핀란드, 에스토니아, 이라크 등 9개국에서 약 4,000대 가량 운용 중에 있습니다. 중거리 지대공 미사일의 경우 2032년에는 LIG 넥스원의 천궁2가 27.5%의 시장 점유율로 세계 1위를 차지할 것이라고 예상되고 있는데요. 미국 로키드 마틴의 패트리어트 미사일은 24.9%의 점유율로 2위, 러시아 국영 방산업체 로스텍의 S400은 20.6%의 점유율로 3위를 차지했습니다. 천궁 제조업체인 LIG 넥스원은 UAE에 4조 원대 첫 수주를 따는 데 이어 지난해 사우디아라비아와도 4조 원 규모의 계약을 체결하였고, 현재 이라크와 3.5조 원대, 루마니아와 5.4조 원대의 계약을 추진 중에 있습니다. 로우 전투기 분야에서는 2032년에도 카이의 FA-50이 10%의 점유율로 2위를 차지할 것이라고 분석하였고, 로키드 마틴의 F-16은 25.1%로 1위를 유지할 것으로 예상되었습니다. 주력 전차 부문에서는 현대 로템의 K2가 시장 점유율 19.2%로 2위를 차지할 것이라고 예상되고 있는데요. 세계 1위 점유율을 기록하고 있는 미국 제너럴 다이내믹스의 에이브람스 전차가 22.1%로 소폭 앞설 것으로 예상되고 있지만, 현재 우크라이나 전에서 드러난 에이브람스의 한계로 순위는 언제든지 뒤바뀔 수 있다는 분석입니다. 국가안보의 필수적인 역할을 감당하는 첨단 무기, 자주포와 전차, 그리고 방공 시스템과 전투기 분야에서 한국이 개발하고 제조한 장비들이 전 세계 1, 2위를 다투고 있다는 것은 정말 감히 상상도 못했던 일이었습니다. 특히 최근 러시아와 전쟁을 치르고 있는 우크라이나 전차병들의 충격 폭로를 통해 현재 세계 1위 점유율을 차지하고 있는 미국의 M1 에이브람스에 대한 재평가가 이루어지고 있는데요. 가장 뛰어난 파괴력과 방어력을 지닌 것으로 평가받아왔던 에이브람스가 실제 전쟁에서는 가장 형편없는 무기로 전락하고 있다는 것입니다. 지난 30일 CNN에 따르면 우크라이나 군인들은 미국이 공급한 M1 전차가 러시아의 제일 공격 타겟이 되었다고 말한다라는 기사를 보도했습니다. 과연 어떻게 된 것일까요? 한번 보시죠. They hide feverishly as they're a prime target for Russian missiles. But if Moscow knew the trouble these US-supplied Abrams tanks are causing Ukraine, they might not bother and let them keep them. The M1 Abrams, America's main battle tank, a veteran of fighting Saddam in Iraq and desert insurgents. But muddy Ukrainian fields and $500 attack drones? Not so much. There was such a fuss around whether Ukraine would get these, but from the moment the decision was made, yes, through the training, through the time it took to get to the front line, the war has enormously changed. All 31 America gave are now in one area in the east where Ukraine is losing ground. Training in Germany, the interior in Ukrainian. And while there is gratitude for all US help, they can't pretend this is working. Його броня на сьогоднішній момент абсолютно недостатня, вона не захищає екіпаж. Насправді на сьогоднішній момент це війна дронів. Тепер, коли виїжджає танк, його завжди намагаються вразити. Ціль номер один. Ціль номер один. На полі бою, виходить, без захисту екіпаж не виживає. They've learned the hardest way here in the pitched battle for the city of Avdiivka. One of their drivers lost a leg recently. Off camera, they show us how they're adding active armor plates on themselves. Then there are the shells. Not enough. Of the wrong type for the wrong sort of fight. Те, що ми маємо, більш розраховано на прямі танкові бої. Досить часто ти працюєш як артилерія, тобі треба розібрати посадку або будинок. У нас був випадок, коли 17 пострілів в хату, вона стоїть.
Better than Soviet tanks, they still say, even though this one, fresh from Poland, is already broken down. Condensation can fry the electrics, they also say. Really, this is a solid gold wrench of a gift. This is a tank for a kind of war NATO would only fight backed by huge artillery and air power. They're being asked to do things NATO never would. Так, вони б цього не зробили. Спочатку авіація, артилерія, потім заходять танки, піхота. Call the aviation, call the artillery. We have no aviation and artillery. We have only tank. And it's the problem. One Abrams was captured and paraded in Red Square recently. The crew here joke, at least the Russians managed to tow it away. They've been struggling as these are so heavy. 사실 M1 에이브람스 전차는 걸프전, 아프가니스탄전, 이라크전 등 단연간 수많은 전투에 참여하여 압도적인 실전 기록을 자랑하고 있는 세계 최고의 전차임이 분명한데요. 그러나 문제는 동유럽 지형과 기후에서의 실전 경험이 없었다는 것입니다. 또한 시대가 거듭되면서 100만원대 소형 자폭 공격 드론이 게임 체인저로 등극하게 되자 개량이 진행되지 않은 M1 에이브람스 전차들은 대응하지 못하고 속수무책으로 당하고 있는 것이죠. 100만원 드론에 100억이 넘는 전차가 원샷 원킬로 쥐어 터진다는 것은 정말 어처구니가 없는 일이 아닐 수가 없습니다. 전차 상부가 드론 공격에 취약한 것은 널리 알려진 사실이나 그러나 또 절대 방어하지 못하는 가불기는 아닌데요. 바로 능동방어 시스템 APS를 장착하게 되면 드론은 손쉽게 방어할 수 있습니다. 즉 전차 무용론 시대가 온 것이 아니라 APS 유용론 시대가 도래한 것이죠. 능동방어 시스템은 전차가 드론 공격을 포함한 다양한 위협으로부터 방어하는데 매우 유용한 장비입니다. APS는 적의 대전차 미사일, 로켓, 그리고 드론에서 발사되는 무기 등을 탐지하고 요격할 수 있는 능력을 제공하는데요. 마하의 속도로 날아오는 미사일도 방어할 수 있는 APS이기에 그깟 드론 자폭 공격은 사실상 너무나 손쉽게 해결할 수 있는 것이죠. APS에는 위협을 탐지하고 추적하는 레이더와 센서를 갖춰 탐지된 위협에 대해 병사의 관여 없이 자동으로 요격 장치를 발사하여 미사일이나 로켓을 공중에서 파괴합니다. 또한 최근에는 드론 재민 등과 같은 전자전 기능도 갖추고 있어 굳이 요격하지 않고도 드론의 통신을 방해하거나 교란하여 무력화시킬 수가 있죠. 그럼 에이브람스의 APS를 달면 끝이 아니냐? 네, 맞습니다. 다만 그게 쉽지가 않다는 것입니다. 에이브람스는 구형 기준으로만 따져도 전투 중량이 70톤 이상에 달하는 매우 무거운 장비인데요. 이러한 높은 중량으로 인해 동유럽의 질척거리는 지형 위 기동에 어려움을 겪고 있는데 트로피 APS의 경우 자체 무게만 820kg에 달하고 내부 센서와 레이더 장비 등을 통합하게 될 경우 무게가 무려 74톤에 달하게 됩니다. 가뜩이나 무거운 에이브람스를 두고 현재 미국에서는 10톤은 줄여야 동유럽에 적합하다며 기존 M1 SEP V4 개량 계획을 모두 폐기하고 새로운 전차 개발에 뛰어들고 있는 와중에 현재 에이브람스 전차의 APS를 단다 한들 동유럽 지형에서는 절대적으로 부적합한 전차가 될 수밖에 없다는 것이죠. 호주가 도입한 독일 라인멘탈 폭서 차륜형 장갑차 역시 이와 비슷한 문제를 겪고 있는데요. 포탑의 무게가 너무 무거워 기동력 저하의 문제를 겪고 있는 상황에 이스라엘 아이언피스트 APS 장착이 불가능하다는 결과가 도출되었고 이에 호주 국방부는 폭서 개량 사업을 우려 사업에 포함시키기도 했습니다. 즉 한마디로 현재 전 세계의 화약고이자 전 세계에서 가장 많은 무기를 수입하고 있는 동유럽 국가들에게 전차를 팔기 위해서는 중량이 가벼워 높은 주행 능력을 지니면서 언덕이나 늪지와 같은 험지를 돌파할 수 있는 기동력을 갖췄고 거기다가 드론이나 맨패스 공격에 대응할 수 있는 첨단 APS 장비를 갖추면서도 합리적인 가격과 현지 생산이라는 조건을 제시할 수 있는 전차여야 한다는 것인데요. 이는 눈 씻고 찾아봐도 K2 전차밖에 없습니다. 그러니 한국산 장비들이 세계 1위 타이틀을 얻게 된 것도 이 화약고 동유럽 국가들의 선택을 받고 있기 때문이죠. K2 전차는 체계 개발부터 애초에 한국의 험난한 지형에서도 잘 작동할 수 있도록 무엇보다 높은 기동력에 개발 초점이 맞춰져 있었던 전차입니다. 이에 경량화된 포탑, ISU 서스펜션 도입을 통해 전차 중량을 무려 55톤으로 크게 낮출 수가 있었는데요. 여기에 전세계 최고의 손기술을 보유한 한국 엔지니어들의 피땀 어린 노력으로 기후 무관, 지형 무관, 거기다가 가격도 저렴한 올라운더 전차가 탄생하게 된 것이죠. 폴란드 드래곤 입사 훈련에 참관한 모건 보겐센 현대로템 유럽 지사장은 매우 변덕스러운 지형에서 기동성 시연을 하던 중 언덕 부분을 통과한 것은 K2뿐이었습니다. 레오파르트2, 챌린저, 에이브람스, 르클레르는 모두 해당 부분에서 실패했습니다라고 했죠.
여기에 최근 방사청이 공개한 K2 국표전차 성능 개량 사업에서는 우크라이나전에서 드러난 전차의 한계를 모두 개선하는 깜짝 놀랄 성능 개량안이 발표되어 화제가 되고 있습니다. K2 전차 성능 개량 사업이라는 명칭으로 기동사업부 전차사업팀에서 추진하는 계획에서는 적, 대전차 미사일과 드론 공격 등의 효과적 대응이 가능한 복합능동 방어장치 장차, 도시 지역과 산악 지역에서 작전 수행 간 승무원 관측 능력 향상을 위한 360도 전장 상황 인식 장치 개발, 인공지능 기반 원격 사격 통제 체계 장착을 통한 전투력 향상 등이 포함되었습니다. 한마디로 현재 약점으로 불리는 부분을 모두 보완하겠다는 것이죠. 특히 현재 이스라엘이 독점하고 있는 능동방어 체계 APS를 한국은 독자적으로 개발하겠다는 청사진을 내보였는데요. 트로피 APS가 지닌 단점들, 고중량과 고비용을 해결하면서 동급 이상의 성능을 갖춘 한국형 하드킬 APS가 개발되고 있습니다. 지금이야 일부 악플러들에 의해 한국에서 만든 APS가 정상 작동이나 하겠냐 라면서 폄하되고 있지만 사실 우리의 기준이 높아서 그렇지 한국에서 통하면 전 세계에서 통하는 것은 이미 여러 차례 증명되고 있습니다. K2 전차나 K9 자주포, FA-50과 천무 등도 수출되기 이전까지만 해도 한국에서 엄청 까였던 것을 생각해보면 전투민족 한국인들을 만족시키기란 얼마나 어려운지, 또 그럼에도 ROC를 통과하고 제작되었다는 것은 그 자체만으로도 얼마나 높은 성능을 지닌 장비라는 것인지 알 수 있는 부분입니다. 오늘의 한 줄 평, 한국에 정착한 한 외국인은 이렇게 말했다. 한국에서 살아남고 있다는 건 강하다는 증거다. 이상으로 리얼리즘이었습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 현명하고 지혜로운 여러분의 의견을 지금 댓글에 남겨주세요. 감사합니다.